میں نے اپنا خلیفہ اپنا پتر اپنے قطب الدین نو بنایا. مولا جاخری عمر اس تے تومت لگ گئی ہے مولا کرم فرمان والی ذات تیری ہے. جلوے وکھا دے کرم فرما دے میرے قطب نو پار لگا دے. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس کوئی گواہ نہیں. حضرت بچے کے قریب گئے خواجہ صاحب, خواجہ معین الدین بچے کے قریب گئے. 2 مہینے کی عمر ہے بچے کی. جا کر کہنے لگے بیٹا یہ بتا تو کون ہے, تیرا باپ کون ہے؟ لوگ کہنے لگے خواجہ صاحب کیسی باتیں کرتی ہو, 2 مہینے کا بچہ بھی کبھی بات کرتا ہے. خواجہ صاحب جلال میں آئے, کہنے لگے یار تمہیں بک بک کرنے کی ضرورت نہیں, میں کسی کوئی چھوٹے موٹے رب کا ماننے والا نہیں, شانوں والے رب کا ماننے والا ہوں, عظمت والے رب کا ماننے والا ہوں, قدرت والے رب کا ماننے والا ہوں. جو رب 2 ماہ میں بچے کو پیدا کر سکتا ہے, 9 مہینے پیٹ میں رکھ سکتا ہے, تو اپنے نبی کا غلام ہوں, میرے لیے بچہ بول سکتا ہے. بچے کے قریب گئے, زبان پر اپنی انگلی لگائی. میرے خواجہ نے کہا بچہ بول تیرا باپ کون ہے؟ اتنا کہنا تھا ماسٹر اعظم صاحب قبلہ مولانا فاروق صاحب توجہ, اتنا کہنا تھا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین چشتی کے مرید خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی, جب خواجہ صاحب نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا نا تو بھیجا, یہ شہزادے تھے, بھیجا دہلی میں کہ جاؤ وہاں دین کی تبلیغ کرو. جب وہاں پر گئے نا تو لوگ ان سے اتنے مائل ہوئے کہ شہر کا جو دہلی کا بادشاہ تھا نا سلطان شمس الدین التمش, وہ بھی ان کا مرید ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ راجستھان کا جو بادشاہ تھا وہ خواجہ صاحب سے مرید نہیں ہوا, لیکن یہاں دہلی کا بادشاہ ان سے مرید ہو گیا. وہ الگ بات ہے کہ صدقہ سارا خواجہ صاحب کے قدموں کا تھا, لیکن دہلی کا بادشاہ جو مرید ہو گیا نا تو باجی صاحب پھر گال ہی نہیں رہی, جس میں بادشاہ مرید ہو گئے تو ساری پبلک اپنی ہو گئی. لیکن پھر بھی کچھ لوگ بھی جو ہیں نا لوگ کہنا تھا رہ گیا نہیں جی پیر صاحب کی لوگ اس میں بڑی توجہ دیں نا کہ توجہ ہٹانی چاہیے نہیں اس بندہ تھے, ہے نا ایسا ہوتا ہے. اب میرے پہلے اگر کوئی اچھی تقریر یا اچھی نعت پڑھے تو میرے دل میں بات آئے گی نہیں یار ہو سکتا ہے لوگ مجھے نذرانہ ہی نہ دیں, ہے نا. ہو سکتا ہے میرے جیسے جو لالچی لوگ ہوتے ہیں نا میرے جیسے, وہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں ہو سکتا ہے یار میری تقریر نہ سنیں. ایسے کچھ لوگ تھے نا اس وقت, کہنے لگے یار شہر کا بادشاہ ہی مرید ہو گیا, پبلک ساری قطب الدین کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئی, یار کوئی معاملہ کیا جائے مولانا فاروق صاحب ان کو تھوڑا دور کیا جائے, ہٹایا جائے. اب دیکھیں جی ہٹایا جائے ان سے. شمس الدین التمش کا جناب اپنا ایک میدان لگا ہوا ہے, اپنی بادشاہ سلطنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عورت آتی ہے باہر سے, زور زور سے چلاتی ہے, اپنے کپڑے پھاڑ رہی ہے جی. وزراء کو بھیجا بھائی اسی بلا کے لاؤ اندر, کی گل ہے؟ اندر آئی, کہنے لگی بادشاہ لٹ گئی, برباد ہو گئی, زندگی تباہ ہو گئی. ہوا کیا؟ کہ بادشاہ سلامت ایک غیر شرعی میرا ایک خامد بنا, اس نے میرے ساتھ صحبت کی, مجھے اس کا بچہ ہوا, میری گود میں یہ 2 مہینے کا بچہ ہے. اب میں اس کے پاس جاتی ہوں تو مجھے اپنانے سے انکار کر رہا ہے. اب یہ لوگوں نے منصوبہ کس کے لیے بنایا تھا کہ شمس الدین التمش پر کی بارگاہ میں جا کر یہ الزام جو لگانا ہے وہ قطب الدین بختیار کاکی پہ لگانا ہے. دیکھیں میں جب یہ چیزیں سوچتا ہوں نا پھر میں اپنی جگہ کہتا ہوں او وارد شاہ تو کیا ہے, تیری کیا حیثیت ہے اتنے لوگاں قطب الدین بختیار کاکی نو نہیں معاف کیتا. مولانا مشتاق صاحب یا مولانا فاروق صاحب کیا روئیں گے کہ نہیں جی فلاں آدمی میری مخالفت کرتا ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں جی؟ کہاں قطب الدین کی ذات, جہاں ایک مرتبہ قطب الدین نے اپنا قدم رکھا نا میرے جیسے ہزاروں پیر اس قدم کی خاک کو نہیں چھو سکتے. اور تو اس عورت گئی کیا کر کہنے لٹ گئی, 2 مہینے کا یہ میری گود میں بچہ ہے, اب اپنانے سے انکار کر رہا ہے. شمس الدین التمش کہنے لگے تو جانتی نہیں ہے یہ شمس الدین التمش کی جگہ ہے, گردن نہ کاٹ دوں اس کی, میں بتا کون ہے. عورت کہنے لگی کچھ نہیں کرے گا تو, اسے سارا شہر کچھ نہیں کہے گا. نہیں نام بتا. کہنے لگی جس پیر کا تو ذکر صبح و شام کرتا اس پیر کا یہ بچہ ہے.
शम्स उद्दीन अपनी कुर्सी से खड़े होकर कहने लगे ज़बान को संभाल, खींच कर बाहर ले आऊँगा। किसके बारे में बात कर रही है? बीवी कहने लगी नहीं, मैंने कहा था ना बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अब अपने पीर की बात आई तो मैं गोइयाँ चलने लग गई। ये है ही बचा है, गवाह तेरे पास हैं? कुछ झूठे मोटे 2-4 गवाह भी खड़े हो गए। हाँ जी, हमने देखा जब ये सुबह सुबह लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए भेजते थे तो उस वक्त हमने देखा कि औरत इनके उजरे में जाती थी। माज़अल्लाह, 100 बार माज़अल्लाह। शम्सुद्दीन अतमश ने कहा जी हज़रत को बुलाया। जब हज़रत आए कटघरे में खड़े हुए, शम्सुद्दीन कहने लगे मौला, जिस बंदे के कदमों के सदक़े मुझे दुनिया छोड़कर मस्जिद में आया हूँ, मौला आज वो पीर मेरे कटघरे में मैंने खड़ा किया है। मौला तू क़यामत को बर्पा कर दे तो कोई मसला हल हो जाए, वरना वैसे नहीं होने वाला। वो क़यामत ही तू बर्पा कर दे। शम्सुद्दीन ने कहा हज़रत मैं आपसे क्या पूछूं, ये जो बीवी इल्ज़ाम लगा रही है क्या सच है? कहने लगे नहीं, ये तो सच नहीं है, वो गवाह भी पेश कर रही है। हज़रत ने कहा मुझे 1 दिन का टाइम दिया जाए। 1 दिन का टाइम लिया। अब देखें ईमान वालों, जब 1 दिन का टाइम लिया ना, हज़रत गए, रात को नमाज इशा पढ़ी ना, तो इशा पढ़ के सजदे में गए तो रोए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है और पुकारा है दिल्ली से। लार दा यो नेड़ा ही है, लार वाला तो इस टाइम देख रहे हैं हम ना, लार की तो गल ही नेड़ा है। दिल्ली कहाँ है? आज भी 36 घंटे लगते हैं वहाँ से राजस्थान जाने में ट्रेन पे। तो उस वक्त तो इंतज़ाम ही नहीं था, उस वक्त तो ऐसा मामला ही नहीं था। रोए, कहने लगे हज़रत वक्त का शहज़ादा था तो आपने वहाँ से निकाल के मुझे इधर दीन की खिदमत के लिए भेजा, तो हज़रत आखिर वक्त में आके ये इम्तिहान मैंने देना था, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं था। तो इस तरह का नहीं ना होने लगो कि आज मेरा पर गल आ गई, आज हूँ लगो इसना जनाबे वाला मसला ना निपटूंगा। इस तरह का नहीं ना हो। तो हूँ पीर बने हैं ना, पूरा मुकम्मल हाथ का रखना पैगो ना। रात इस तरह दुआ करता करता सो गया तो ख्वाब में ख्वाजा साहब तशरीफ ले आया। कहने लगा पुत्र कुतुबुद्दीन फिक्र नहीं करनी था, हूँ परसों पूछ रही हूँ, तब मेरो आन को इंतज़ार करिए, मेरो आन को इंतज़ार करिए, हूँ पूछ रही हूँ। सुबह जब मैदान लगा तो हज़रत ने कहा जी मेरे पीर ने आने का वादा किया है तो इंतज़ार किया जाए। लोग कहने लगे वो कोई जाने वाला नहीं, कोई उधर से आने वाला नहीं, रातों रात कौन अजमेर गया, कौन वहाँ से वापस आया, हमें ये बातें ना रूहानियत वाली बताओ, फैसला सुनाओ। बादशाह कहने लगा नहीं, जो हज़रत ने कह दिया। अब सुल्तान शम्सुद्दीन अतमश के आगे कौन बोले? सुभान अल्लाह। नहीं हज़रत जो आपने कहा वही बात है। तीसरा दिन जिस दिन हज़रत ने आने का वादा किया, सुभान अल्लाह को तो सुनाओ। असर का वक्त हो गया, मगरिब करीब आ गई, अजमेर से बड़े काफिले आए लेकिन मोइनुद्दीन नहीं। नमाज मगरिब की अज़ान हुई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा नमाज अदा कर लें। मुसल्ला बिछाया, पीछे मुरीद खड़े, मुसल्ले पे खड़े हुए आंखों से आंसू जा रही हैं। हजरत आपने तो आने का वादा किया था, अभी तक पहुंचे नहीं। जब हजरत ने नमाज के 3 फर्ज पढ़ाकर मुकम्मल किए, जब सलाम फेर के पलट के देखा तो अभी मोइनुद्दीन की 2 रकतें बाकी, अभी ख्वाजा साहब की 2 रकतें बाकी हैं पढ़ी। उससे पहले नमाज फारिग हुई। पहले तो कुतुबुद्दीन नहीं रोए, लेकिन जब मेरे ख्वाजा ने सीने से लगाया तो फूट फूट कर रोए। रो कर कहने लगे हजरत वक्त का बड़ा अजीम बाप का बेटा था, आपने पकड़ के मुरीद बनाया, खलीफा बनाया, वहां से दिल्ली में भेजा, लोगों के दीन की तबलीग दी, लोगों को नमाज के करीब लाया, जो गैर मुस्लिम थे मुसलमान बनाया, इस्लाम के करीब लोगों को किया। लेकिन हजरत जब बुजुर्गी आ गई, दाढ़ी सफेद हो गई, इस उम्र में ये इल्जाम मुझ पे लगना था, ये तो आपने बताया ही नहीं था। रोने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पकड़कर धक्का मार के पीछे किया, कहा तू बड़ा है या हजरत यूसुफ की शान बड़ी है? तू बड़ा है या उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान बड़ी है? उनके सामने तेरी हैसियत का लोगों ने उन पे भी बकबक किया। कहा हजरत ये बात नहीं, लेकिन दुख तो होता। का कोई बात नहीं, अब मोइनुद्दीन आ गया।
फिक्र तो तब करनी थी तब जना नहीं सी आया, हुण पुत्र में आ गया। मैदान ते लग बेण दे, फैसला हो जाना है कि सच्चा कौन है ते झूठा कौन है। मैदान लगा, सुबह लोग आ गए। बीवी ने कहा हाँ हाँ ये बच्चा इसका, गवाह भी आ गए। अब इधर कोई गवाह नहीं, मेरे ख्वाजा मैदान में गए, 2 रकते नफिल पढ़े, फारिग हुए, रब की बारगाह में दुआ की, मौला मैं तेरा एक गुनहगार आजिज बंदा, तेरे रसूल का भेजा हुआ हिंदुस्तान आया, मैंने अपना खलीफा अपना पुत्र अपने कुतुबुद्दीन नु बनाया। मौला आज आखिरी उम्र इस ते तोहमत लग गई है, मौला करम फरमान वाली जात तेरी है, जलवे विखा दे, करम फरमा दे, मेरे कुतुब नु पार लगा दे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास कोई गवाह नहीं, हजरत बच्चे के करीब गए, ख्वाजा साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन बच्चे के करीब गए, 2 महीने की उम्र है बच्चे की, जा कर कहने लगे बेटा ये बता तू कौन है, तेरा बाप कौन है। लोग कहने लगे ख्वाजा साहब कैसी बातें करते हो, 2 महीने का बच्चा भी कभी बात करता है। ख्वाजा साहब जलाल में आए, कहने लगे यार तुम्हें बक बक करने की जरूरत नहीं, मैं किसी कोई छोटे मोटे रब का मानने वाला नहीं, शानू वाले रब का मानने वाला हूँ, अजमत वाले रब का मानने वाला हूँ, कुदरत वाले रब का मानने वाला हूँ, जो रब 2 माह में बच्चे को पैदा कर सकता है, 9 महीने पेट में रख सकता है, मैं तो अपने नबी का गुलाम हूँ, मेरे लिए बच्चा बोल सकता है। बच्चे के करीब गए, जबान पर अपनी उंगली लगाई, मेरे ख्वाजा ने कहा बच्चा बोल तेरा बाप कौन है। इतना कहना था मास्टर आजम साहब किबला मौलाना फारूक साहब तवज्जो, इतना कहना था बच्चा माँ की गोद में उठकर बैठ गया और बैठकर कहने लगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए अल्लाह के वली तुझे सलाम हो। सलाम का जवाब दिया का बेटा बातें करने का टाइम नहीं, ये बता तेरा बाप कौन है। कहने लगे हाँ हजरत ये तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्जाम लगाया जा रहा है, ये तो बेकसूर हैं, वो देखो काफिले का जो अमीर बैठा ये मेरा बाप है। तो खुदा की कसम जब उस बच्चे ने ये गवाही दी तो दिल्ली की दरो दीवार, दिल्ली के लोग ये बोलने पर मजबूर हो रहे थे और दिल्ली की दीवारों से ये आवाज आ रही थी, ए दुनिया वालों सुन लो, जब मेरे नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों का आलम ये है कि दिल्ली में रहकर 2 माह के बच्चे को बुलवा सकते हैं, तो फिर मदीने में आराम करने वाले आमना के चांद की ताकत का आलम क्या होगा।